is a public limited company promoted by Government of Maharashtra. The whole when at the beginning of this century, when there was a big chaos about how computer education should take place in Maharashtra. There's a committee formed under the chairmanship of Professor sorry Ram to Thakur. interrupt. Sorry to interrupt you. Is it possible for you to switch on your video? Only I should switch on my video? Yeah. Oh, so okay, if no that problem, is, if your network allows. Yeah. No problem. Thank you. Thank you so much, sir. Hello. Please continue. Yeah. Yeah. So as I was telling, committee was formed under the chairmanship of Professor Ram Thakur. Professor Ram Thakur was Vice Chancellor of Yashwanthav Chavan Maharashtra Open University, Indira Gandhi Open University, and University of Pune. So they decided to create a special purpose vehicle which would give direction to Government of Maharashtra about bridging the digital divide. So accordingly, Maharashtra Knowledge Corporation was formed. Maharashtra Knowledge Corporation is an ideal venture in which public, private, and community partnership is work hand in hand. Our 37% of our shares are held by Government of Maharashtra. 33% of our shares are held by various universities in Maharashtra. About 10 universities are our shareholders. And about 20% of our shareholding is with various social organizations, and 10% is are held by individuals. So it's an ideal community, public, private, and community partnership model. Since inception, we had started a flagship course called MSCIT, and we are happy to share that till now, about 1.5 crore students in Maharashtra have become IT literate because of this course. We also have spread our in Orissa, Haryana, Bihar, and outside India we are in Egypt and Saudi Arabia. So apart from MSCIT, we have a tool which is called Digital University, which connects students' journey in school, in college education, right from admission to convocation. So that is done by our Digital University portal, and then we run various community development and social development activities, and we also have equally vibrant e-governance division. So Labharti is a program developed under e-governance program. So I would request my colleague Mr. Vinayak Kadam to start his presentation. Over to you, Vinayak. Yeah. Thank you, so we can actually see in the chat box that many people are writing that sir wasn't audible to them. So please let us know who all can't hear, or we are not audible to how many people, because I have received, actually we have received couple of messages on the chat box. So can you please check your network and your earphones, everything, because I think, or please let us know if you can't hear. कोई भी आप में से unmute करके बता दीजिए अगर आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं तो, because एक बार presentation start हो जाएगी तो नहीं, हम सुन रहे हैं. It is clearly audible. Clearly audible. Okay, so then we can begin. Okay, we will go ahead then. ठीक है, over to you. You can start. Next. Yeah. You need to unmute, Vinayak. You need to unmute. Okay, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity, and I hope it will be an interactive session, not from one side. Is it possible to do interactive session, ma'am? Yeah, shall I continue? Vinayak, I would request you to first share your ideas. Okay. We can, if time permits, we can go. We can go for question answer session. Yes. Yeah, later on we can open it up. Okay. इसमें के जितने भी slides है, most of the slides are in Marathi.
सो मैं मराठी, हिंदी, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इंग्लिश, सो मैं आई विल स्पीक इन ऑल 3 लैंग्वेजेस. इज इट ओके? Yes, sir, definitely. Okay, okay. So you all people know how people are facing the scheme related issues right now in all over India, not in only in Maharashtra. आप सबको पता है कि लोगों को स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता कि हाउ मच स्कीम्स आर देयर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें से उनके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, उसमें व्हाट एग्जैक्टली बेनिफिट दे आर गेटिंग, how to get those benefit, whom to contact, all are the big questions right now. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने लाभार्थी पोर्टल बनाया. आई विल क्विकली गो थ्रू दी सम बैकग्राउंड बिफोर लाभार्थी पोर्टल कैसे हमने वो ये किया था. सो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, अनाउंस होते हैं, डेली आते हैं, वीकली आते हैं, बट कितने स्कीम के बारे में लोगों को पता होता है? अगर हम सर्वे भी करेंगे तो लोग बोलेंगे हार्डली दे विल नो ओनली 5 to 10 स्कीम्स, नॉट मोर देन दैट. सो यहाँ पे सिटीजन जो होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द स्कीम्स एंड इट्स बेनिफिट. सो ये पोर्टल बनाने के पीछे का सबसे बड़ा बैकग्राउंड था. दूसरी बात ये होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि वो ऑफिसर जो होते हैं वो बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाते. स्कीम्स तो होती है बट उनको बेनिफिशियरीज नहीं मिलते. सो जैसे कि मैंने बताया कि सिटीजन आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशंस, वेयर टू अप्लाई, वेयर टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म. इट्स अ बिग हर्डल राइट नाउ. उनको एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिलते. और सबसे पहली बात कि उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया. तो ये कई सारे क्वेश्चंस जब भी हमने गांव-गांव में जाके सर्वे किया तो ये हमको पता चला कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गांव लेवल में. सो दूसरी बात ये भी होता है कि लोगों तक स्कीम के बेनिफिट ही नहीं पहुंच पाते, दो दे आर अवेयर अबाउट द स्कीम बेनिफिट्स. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें था. तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ऐसा था कि ग्रास रूट से हमको पता चला कि लोगों ने बोला कि हमको स्कीम के बारे में जानकारी दो, उसमें हम एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हो, या फिर उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. तो ये सब चीज़ों की जानकारी उनको चाहिए थी. अभी आपको सबको मालूम है कि अगर विलेज लेवल पे या सिटी लेवल पे भी हम देखेंगे तो जिनको ये नॉलेज होता है दे वर्क एज ए एजेंट. और यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्रोचमेंट काफ़ी लोगों का होता है, शोषण होता है लोगों का. और उसमें भी जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको बेनिफिट मिलते हैं, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको उस तक तो वो बेनिफिट की इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती. तो हमने क्या किया था, हमने बीड़ में एक अभियान चलाया था, उसका नाम था दुष्काल मुक्ति अभियान इन 2015 एंड 16. तो वहाँ पे हमने एक कॉल सेंटर हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था. वो कॉल सेंटर का एक छोटा वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा. यू विल अंडरस्टैंड कि हमने उसमें क्या किया था. बीड जिल्ह्याकरता MKCLचं दुष्काळ मुक्ती माहिती सेवा केंद्र, शासनाच्या रोजगार हमी, रेशन, चारा छावणी आणि पाणी विषयक योजनांबद्दलच्या तुमच्या शंकांना मोफत उत्तर देण्यासाठी कॉल सेंटर संपर्क 022 3 997 1. तो ये कॉल सेंटर हमने वहाँ पे सेटअप किया था. और हम क्या करते थे, लोगों के प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करते थे ओवर द कॉल, और हम उनकी प्रोफाइल भी कैप्चर करते थे, और हम कॉल पे उनको बताते थे कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम आपके लिए एलिजिबल है. उस टाइम पे तो हमने फोकस किया था ड्रॉट मिटिगेशन के स्कीम्स के ऊपर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उनको ये भी इन्फॉर्म किया कि अलग अलग वेलफेयर की स्कीम्स क्या है, कि कौन कौन सी स्कीम आपको मिल सकती है. तो ये लाभार्थी पोर्टल का आइडिया हमको वहां से आया. तो उसमें काफी सारा नॉलेज हमने इकट्ठा किया, और उसमें 4 चीजें हमको पता चली. लोग बोलते हैं कि हमको स्कीम के बारे में जानकारी दो कि किसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हो, उसमें हमको क्या मिलेगा ये आप बताओ, उसके लिए कहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, जाते समय क्या एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाने पड़ेंगे, उसमें कोई गवर्नमेंट का आपका कोई GR है प्रूफ करने के लिए तो वो भी हमको दे दो. तो ये 4-5 बेसिक चीजें लोगों ने जब बताई तो उससे हमारे लाभार्थी की कंसेप्ट सामने आई कि कितने जगह पे हम ऐसे कॉल सेंटर करेंगे, तो क्यों ना इसके लिए एक ICT का प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए, एक अच्छा सा एजुकेशनल कंटेंट बनाया जाए, ताकि हम लाखों लोगों तक पहुंच पाएंगे. तो वो ये सब बैकग्राउंड सामने रखते हुए हमने लाभार्थी का डेवलपमेंट शुरू किया. और उस टाइम पे उसको हम महालाभार्थी बोलते थे. तो 2017 में उस टाइम के जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों इसका लोकार्पण भी किया गया इन 2017.
तो उनका एक स्पीच है, वो मैं अभी यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा. हा लाभार्थी असा प्लॅटफॉर्म आहे की जो निश्चितपणे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही व्यक्तीला शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा फायदा हा तर मिळेलच, पण अनेक वेळा लोकांना आपल्याकरता योजना काय हे देखील माहिती नसते. कुठल्याही व्यक्तीला त्याचे थोडेसे डिटेल्स दिल्यानंतर त्याकरता शासन कुठल्या कुठल्या योजना चालवतं याची सगळी माहिती याच्यावर मिळेल, त्याचा लाभ देखील घेता येईल. आणि त्या संदर्भात ज्या प्रकारे विवेकजींनी सांगितलं तसे एक पत्र देखील माझ्या सहीचं हे त्याला प्राप्त होऊ शकेल. मला असं वाटतं की अनेक वर्ष ही मागणी असायची की सरकार इतक्या योजना तयार करते पण या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. मग कधीतरी आपण एखादं पब्लिकेशन काढायचो, एखादं पुस्तक काढायचो, योजनांचं पुस्तक काढायचो, पण योजनांचं पुस्तकही सर्वांपर्यंत कधीच पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्र आहेत, MKCL चे MSCIT चे केंद्र आहेत आणि मोबाईल, या तीनमुळे जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीला आता महालाभार्थी हे ऍक्सेसिबल आहे. आणि त्यातनं मला असं वाटतं की जे डिझर्विंग आहे त्यांना लाभ मिळेल, कोणी वंचित राहणार नाही. आणि म्हणून एक अत्यंत डायनामिक आणि चांगला प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी तयार झाला. हा लाभार्थी सर्वांना कळलं असेलच की माजी मुख्यमंत्री काय म्हणाले. त्यामध्ये त्यांनी एक्झॅक्टली महालाभार्थी कसं काम करता है याचा थोड़ा-सा एक आढावा घेतला, थोड़ी सी जानकारी उन्होंने दी. हम थोड़ा अभी विस्तृत रूप से उसको देखेंगे. तो उस टाइम पे ये पोर्टल हमने बनाया था. सीएम ऑफिस ने उसको अच्छा सा पब्लिसिटी भी दिया था, वाइड पब्लिसिटी दिया था. उन्होंने कुछ ट्वीट्स से वगैरह भी काफी सारे लोगों को उन्होंने अवेयर किया था. तो इसका परिणाम ये हुआ कि more than 1.5 lakhs citizens got registered on this portal till 2019. उस टाइम पे उन्होंने ये किया था कि लेटर वहां से आता था उनके नाम से, उनके सिग्नेचर से, और उसमें हम लोगों को बताते थे कि किस पर्सनलाइज लेटर आता था जिसमें कौन से स्कीम में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और आपको कहाँ पे जाना है. और ये लगभग सब लोगों ने उस टाइम पे डाउनलोड भी किया था. कुछ लोगों ने वो डाउनलोड किया हुआ लेटर्स कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके दिखाया भी था कि वी आर एलिजिबल, वी आर टेंटेटिवली एलिजिबल. तो उन्होंने अपने सभी डॉक्यूमेंट देके बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ भी लिया था. तो काफी सारा अच्छा प्लेटफॉर्म उस टाइम पे डेवलप किया था हमने. उस दिन जिस दिन ये सरकार चली गई उस दिन ये लेटर हमने वहां से निकाल दिया और उसको वापस एक जेनरिक प्लेटफॉर्म वापस हमने उसको लाभार्थी नाम से उसको पूरे महाराष्ट्र के लिए वापस उसको रिलॉन्च किया. तो अभी इट इज नोन एज लाभार्थी फॉर आवर नेशन वाइड प्रोग्राम. और इसके लिए वी हैव टू गो थ्रू दी labharthi.mkcl.org वेबसाइट. आई विल रिपीट, labharthi.mkcl.org. इस पे जाने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन दी महाराष्ट्र पोर्टल. उसके बाद ये लाभार्थी का पोर्टल महाराष्ट्र के लिए आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होगा. तो जैसे मैंने बोला कि 1.5 लाख से भी ज्यादा सिटीजन इसमें रजिस्टर्ड है. किसी भी सिटीजन को अगर इस पे ये करना है, उसका बेनिफिट लेना है, तो ही हैज टू रजिस्टर फर्स्ट. उसमें उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे लेते हैं रजिस्ट्रेशन में, लाइक मोबाइल नंबर, their genders, their birth date, and they can set their password through the registration. उसके बाद जैसे वो लॉगिन करते हैं उनका ये डैशबोर्ड ऐसा होता है. उसके बाद हमने क्या किया, लगभग 450 से भी ज्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम का हमने इंक्लूजन इस पोर्टल में किया है. उसके लिए कई सारा स्टडी, हमने लगभग 2 साल तक हमारा स्टडी चला था. और इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. हम जैसे भी स्कीम में कोई चेंजेस बदलाव होते हैं तो वी कीप देम अपडेटेड ऑन आवर पोर्टल. सो उसमें हमको ये पता चला कि देयर आर 7 to 8 डेटा फील्ड्स which are highly required to find out the eligibility for any scheme, such as gender, then the marital status, then caste, then their religion. तो ये जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो हम वी आर कैप्चरिंग दोज इंफॉर्मेशन इन बेसिक माहिती, प्राथमिक माहिती. उसके बाद एजुकेशन के भी कई सारे स्कीम्स हैं, तो उसका भी हमने यहाँ पे वी आर कैप्चरिंग द प्रोफाइल ऑफ सिटीजन, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. सबसे इसकी खूबी या फिर जो एक अच्छा फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा लाभार्थी का, कि इसमें सिटीजन कैन
शो हिज नीड टू द पोर्टल, या फिर वो जैसे कि हमने यहाँ पे 67 नीड्स को हमने आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन अवर स्कीम एनालिसिस फ्रॉम दी मोर देन 50 प्लस स्कीम्स, कि किसी को ट्रेनिंग चाहिए होता है, किसी को फार्म पॉइंट चाहिए, किसी को प्रशिक्षण चाहिए, किसी को कोई सब्सिडी चाहिए, किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, या फिर किसी को रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, या शौचालय चाहिए, पेंशन चाहिए, घर चाहिए, कई सारे ऐसे 67 नीड्स हमने आइडेंटिफाई किए। हमने कुछ लोगों को क्या होता है कि वो इट इज हाईली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, तो हमने यहाँ पे और एक ऑप्शन सिटीजन को भी दिया कि यू कैन सिलेक्ट योर रोल ऑल्सो। तो किसी ने बोला कि मैं फार्मर हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं फिशरमैन हूँ, तो वो भी हमने इसमें कैप्चर किया। अभी होता क्या है, ये कैप्चर होने के बाद स्कीम पोर्टल क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स और हिज रोल सिस्टम उसको फिल्टर करके स्कीम बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बोला कि आई एम ओनली स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है वही स्कीम उसको दिखाएंगे, ना कि फार्मर का। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि अभी तो यहाँ पे 363 प्लस स्कीम इसमें अपडेटेड है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू पांडुरंग काळे's प्रोफाइल ही कैन गेट नियर अबाउट 40 लैब्स 40 बेनिफिट्स इसमें। तो ये सब फिल्टर आउट होके सिस्टम ने उसको दिखाया बेसिस ऑन हिज नीड और उसके रोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको एक शॉर्ट में हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको बेनिफिट उसमें क्या मिलेगा। अगर उसको विस्तृत रूप से उसमें जानना है तो ही कैन क्लिक ऑन दोज फोटोज टू गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कि कौन से डिपार्टमेंट की स्कीम है, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, वो इट इज फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेनिफिट। तो ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें क्या क्या ये है। ही कैन ऑल्सो डाउनलोड द स्पेसिमेन एप्लीकेशन फॉर्म, गवर्नमेंट GR, सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे ही कैन ऑल्सो लाइक डिसलाइक द स्कीम्स कि मुझे ये स्कीम चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दो स्कीम्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी स्कीम्स। तो अभी होता क्या है, उसके बाद सिस्टम उसको उसने जिस स्कीम के लिए उन्होंने ये बोला है कि आई एम इंटरेस्टेड, केवल उन्हीं की एलिजिबिलिटी सिस्टम चेक करके उनको बताती है। सो उसके बाद होता क्या है कि स्कीम पोर्टल उसको कुछ इंफॉर्मेशन भरने के लिए बोलता है कि आपके पास बैंक अकाउंट है, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका टोटल इनकम क्या है। तो आपको इसमें पता चलेगा कि यहाँ पे नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ना कि आप पूरी इंफॉर्मेशन भरो उसके बाद आपको सब दिखेगा। आप यू हैव टू शो योर नीड और रोल, you have to show your interest for the selected schemes, and you can find out the eligibility basis on after giving some basic requirement information. So यहाँ पे information देने के बाद सिस्टम उसको कुछ क्वेश्चन भी पूछती है कि जैसे कि आपने इसके पहले स्कीम का लाभ लिया था क्या, ये बेनिफिट के लिए आप इच्छुक हो क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो फील्ड्स में वी कैन नॉट कवर अंडर द डेटा फील्ड्स, तो हमको वहाँ पे क्वेश्चन पूछना पड़ता है सिटीजन को। ये सब होने के बाद सिस्टम उसको फाइनली ये बताती है कि यू कैन लाइकली एलिजिबल फॉर दो स्कीम्स, उसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट लेके आप इनको कांटेक्ट कीजिए, यू कैन फाइंड आउट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्कीम्स, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका गवर्नमेंट GR, ये सब हमने बैकएंड से कोडिंग किया है इसको, और हमने एक रूल इंजन डेवलप किया है जिसमें हम ये सभी स्कीम्स को हमने कॉन्फ़िगर किया है, उसकी एलिजिबिलिटी कॉन्फ़िगर की है। और जैसे पोर्टल को वो एलिजिबिलिटी मिलती है, पोर्टल इमीडिएटली उनको बता देता है कि किस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसमें जैसे कि हम आपको बताया कि इतने सारे स्कीम्स यहाँ पे दिखती है। सिटीजन कैन ऑल्सो डाउनलोड द प्रिंट आउट्स। जैसे पहले आपको बताया था कि पहले CM जैसे CM ऑफिस के साथ जब ये पोर्टल काम करता था, तब CM सर के साइन का एक लेटर यहाँ से निकलता था, अभी वो नहीं आता है। बट जो वाइटल इंफॉर्मेशन होती है कि किस स्कीम में कौन सा बेनिफिट मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किसको जाके मिलना है, ये आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ MKCL, क्योंकि इसका काफी सारा फायदा लोगों को हो रहा है। हार्डली कोई ऐसा पोर्टल है यहाँ पे मेरे हिसाब से, जब अभी आपको मालूम है कि EasyGov है या हक दर्शक है, बट वो भी इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टडी ये बताता है कि किसी भी सिटीजन ने अगर इस पोर्टल में अपना प्रोफाइल क्रिएट करना, रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफाइल क्रिएट करना, उसकी नीड बताना, स्कीम का इंटरेस्ट दिखाना और स्कीम की एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करना, it will take near about 30 minutes to on an average 30 minutes to every citizen.
तो ये यहाँ पे हमने ये किया। और अगर इनकेस सिटीजन को टाइम होता है तो ही कैन फिल हिज एक्सटेंडेड प्रोफाइल आल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, उसके नीड के हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। अगर सिटीजन को अगर खुद की प्रोफाइल भरना है तो वो अपनी एक्सटेंडेड प्रोफाइल यहाँ पे भर के रख सकता है। ही कैन टाइमली अपडेट आल्सो दिस प्रोफाइल। तो इसमें हमने एक कंसेप्ट निकाली थी लाभार्थी प्रेरक की। You all aware that people are not digitally literate, especially in the village or remote areas. So here the role of digital literate people, we call them as लाभार्थी प्रेरक, the most important role. तो यहाँ पे हमने वो एक प्रेरक करके कंसेप्ट यहाँ पे हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया था, इम्प्लीमेंट किया था। अभी प्रेरक का काम क्या है कि वो डिजिटली हेल्प करेगा फॉर दोज सिटीजन हु आर नॉट डिजिटली लिटरेट। तो उसके लिए ही हैज टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ फर्स्ट। उसका रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल प्रोसेस हमने रखा है विच इज आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, ताकि डुप्लीकेशन उसका ना हो। तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो सीधा अपने लॉगिन से सिटीजन का रजिस्ट्रेशन कर सकता है यहाँ पे। और किसी भी सिटीजन को प्रोफाइल अगर उसको एडिट करना है, क्या होता है कि कई बार लोग अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कुछ समय बाद लोग वापस आते हैं और बोलते हैं कि हमको और थोड़ा वापस बताओ कि अभी हम किस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कौन सी स्कीम आई है नहीं आई है। तो उस टाइम पे भी दे माइट रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम दी लाभार्थी प्रेरक। तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने लॉगिन से भी उनका प्रोफाइल एडिट कर सकता है और वो भर सकता है। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड उसको हमने दिया है लाभार्थी प्रेरक को, जहाँ पे उसने कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन किया और कितने लोगों को एक्चुअल प्रिंट आउट निकाल के दिया। Registration is a very simple process. It will take hardly 1 or 2 minutes, but it is more important to give the final output to the citizens. So ये जो है ये बहुत important है। अगर इसमें उन्नत भारत अभियान में अगर कोई काम करना चाहता है और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो कि आप कितने लोगों को आपने अभी तक ये सर्विस दी, कितने लोगों को आपने बताया कि कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो ये यू कैन इजीली ट्रैक दोज थिंग्स हियर। तो यहाँ पे उसका एक डैशबोर्ड भी आता है। जैसे कि मैंने एक टेस्टिंग किया था, यहाँ पे टेस्ट केस भरी है कि विनायक कदम को इतने तारीख को ये करके दिया है, बट उन्होंने खाली आईडी क्रिएट करके रखा है, उन्होंने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकाल के दिया है। तो आपके जो भी कुछ कैटलिस्ट या फिर जो आपका ग्रास रूट का कैडर है, अगर आप उनको ये मिशन दे सकते हो तो उसका रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा उनके अकाउंट से। सर सॉरी मैं Yes. आपको बीच में इंटरप्ट कर रही यस हूँ, मैम। बट एक अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो फर्दर गाइड करेंगे अपने बच्चों को और ओके वो बच्चे जाएंगे फील्ड पे। ओके तो आप एक डेमो दे सकते हैं क्या, ताकि थोड़ा और अच्छे से यस मैं क्लैरिटी आ ऑनलाइन डेमो भी आपको दूंगा। जी जी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जस्ट ये पूरा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है विजुअल प्रेजेंटेशन। उसके बाद आई विल गिव यू डेमो। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर। या सो दैट्स इट फ्रॉम माय विनायक एक Yes, रिक्वेस्ट है हाँ कि सर। आप कितने स्कीम्स आपने कवर किए हैं, 363 अभी यहाँ पे जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कितने हैं? सो दैट आई हैव टू एनालाइज, बट सर इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ स्कीम ऐसे होते हैं विच आर फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट स्कीम। तो इसमें वो इतना ज्यादा भी मायने नहीं रखेगा कि स्टेट के कितने, बट यहाँ पे जितने भी स्कीम से 99% स्कीम आर रिलेटेड टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कीम इसमें हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के जो स्कीम्स होते हैं उसके क्राइटेरिया हमेशा चेंज होते हैं और वो इमीडिएटली हमको कम्युनिकेट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी स्कीम लॉन्च होती है उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो somebody हैज टू कम्युनिकेट। अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उनके जीआर आते हैं, सर्कुलर आते हैं उनके वेबसाइट पे। बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कीम का और स्पेशली कॉर्पोरेशन या वी कैन से अर्बन लोकल बॉडी गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके वेबसाइट्स इतने अपडेटेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर देम ऑन आवर पोर्टल। तो हमने अभी क्या रखा है, हमारा स्कोप जो हमने रखा है विच इज लिमिटेड टू दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स अभी। और अभी सर उदय सर इसमें वी हैव कॉन्फ़िगर्ड मोर देन 363 स्कीम्स, बिकॉज कुछ स्कीम बंद होती है और जब तक उसका नए साल में कोई अपडेट नहीं आता है तो उसको हम टेम्पररीली होल्ड पे रखते हैं ताकि वी शुड नॉट कम्युनिकेट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। करेक्ट।
यस सो मैं अभी उसमें सर ये करता हूँ, आपको लाइव डेमो दिखा सकते हैं. डेमो दिखा सकता हूँ. After that, madam, can we go for question answer sessions if needed? Yes, yes, sir. Yes, sir. We will go for that. So as I said, we have to put the URL labharthi.mkcl.org. तो यहाँ पे you have to click on Maharashtra portal. Then you for Prerak login, you can click here. You can register here as a Prerak, right? And for the citizen, I'll show you the login of Prerak here. Here you can find out the details of Prerak. You So can you take. entered your Aadhaar number. No, I have. I got my login ID after creating my after doing my registration here. Vinayak, what I suggest is if you can go Hmm. slowly, Okay. you can actually use any other number because your number is already registered. Yeah. So you can other things won't come to your number. So I need would somebody's request- other number. you can no, you can use some demo thing. Okay. Because it is a live portal, na sir. So we Mhm. can't use the dummy credential here Okay, because it is. I will share my number, Vinayak. Yeah, you can share your So other number. sir. you can actually start. Yes, sir. But it's a very simple process, sir. You have No, to just still enter- for the benefit of everybody, Yes. Anybody can give me the other number. you can note my Aadhaar number. Yes, sir. Vinayak. Yeah, tell me, sir. It is 3412 3412 9106 9106 1489. 1489. Okay. And My your mobile number is 98925 98925 93720. 93720. Okay. Yeah, So just give me the OTP. just a second. So it's a very easy process. Anyone can register here as a Prerak. So we will be sharing this video that we are recording with our faculties. Yes, So yes, absolutely. they can actually further use this video to mobilize their students or to provide training to their students. And if they need any support, obviously we will connect Yes, yes, definitely. MKCL team with our faculty members. Yes, तो yes, वो भी yes. थोड़ा अच्छा रहेगा. Yes, बट definitely. थोड़ा सा आई थिंक क्लैरिटी के लिए अगर जैसे उदय Yes, सर ने yes. कहा कि वो स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी डेमो दिया था सर ने, तो है प्रोसेस बहुत इजी, बट जस्ट एज अ न्यू के लिए जैसे उदय No सर ने issue, no कहा issue. कि वो थोड़ा सा बेटर है. Have you received No, OTP? not yet, not yet. Okay. तो अगर पार्टिसिपेंट्स में से भी अगर किसी को कोई क्वेरी दिखता है, मतलब क्वेरी है या कुछ डाउट है, तो प्लीज आइदर रेज योर हैंड और राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स so that we can because everyone can't come together and can raise their questions, so it will be better if we address question one by one. And we are So- capturing only other number to create his unique registration here, and we are asking for mobile number and the name. That's it. Okay, so Kailash sir, would you like to ask something to Vinayak sir? Because Prerak login is very important for those who are actually Yes, working yes. at ground level. जी sir. You can track their performance also through this Okay. Prerak login. Okay, so basically if students perform this type of a survey, so they will be logging themselves as a Prerak. They will register first and they will log in to give the to offer the Labharthi services to the citizen. Okay, so they will be Yeah. like following this process that you are Yeah. actually showing. to us. Okay. Just a minute, huh? Just a minute. I'll show you quickly. I think there is some problem. Recently, I have created this. Just a minute.
प्रॉब्लम सर। आई थिंक वो Yeah. प्रेरक वाला अगर सर के पास, उदय सर के पास अगर ओटीपी आया है तो पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी कैन कम ऑन नागरिक वाला। यस, जैसे मैं आपको आई विल शो यू द स्लाइड वंस अगेन, इसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ लॉगिन स्क्रीन फॉर द प्रेरक वेयर ही कैन रजिस्टर द सिटीजन प्रेरक- डायरेक्टली। तो प्रेरक विल बी द स्टूडेंट्स, राइट? हाँ, प्रेरक will be Because the they will be student. the, yeah, okay, हाँ. okay. There are two options for citizen registration. One, citizen can themselves they can register themselves, and second thing they can take help from प्रेरक। प्रेरक, ठीक है। प्रेरक के यहाँ से अगर होता है तो इट विल कम अंडर हिज लॉगिन की कितने लोगों को उसने रजिस्टर किया, कितने लोगों को प्रिंट आउट निकाल के दिया, तो ये सब यू कैन फाइंड आउट दोज डिटेल्स ऑन हिज डैशबोर्ड यहाँ पे। So I think they can Yes. matlab they can register themselves on Yeah. behalf of faculties, so that faculties can track their work, or they can हाँ. actually see कि बच्चों ने क्या क्या किया। मतलब I would like to request any of the one of the faculty, if they can unmute their mic and they can actually ये देखो, अभी मैंने आपको दिखाया, गलती से मैं नागरिक के लॉगिन में मैंने प्रेरक के क्रेडेंशियल डाल दिए थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई हैव लॉग्ड इन एज ए प्रेरक। सो हियर आई कैन क्लिक ऑन नागरिकाची नोंदणी, एंड हियर आई कैन किसी का भी मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन। okay. अब किसी का करना है यहाँ पे? I would like to request, please don't use that whiteboard thing over here, because that will be a problem to understand. So please unmute your mic, or you can write your query in the chat box, but please don't use the whiteboard tool over here. Yeah. तो actually मुझको पूछना है, उदय सर आपको OTP आया क्या? नहीं, there is some technical issue now. The Okay. server is down. अच्छा, That's the reason I just called our technical person. He said server Okay. is down, so Okay. it's going to take some time to get the Okay. OTP. Okay. But that's a technical error. Okay, no problem, sir. Till the time So, I can show you the citizen login also. Sir, you can actually see, you can actually show through slides ki once they will put their Aadhaar card, they will enter the OTP, and then after that how the screen will come up, so that they get that exposure. Because once we were trying to understand through the slide through the slides, but agar ab aap connect kar payenge to I think that Yes. I'll repeat again. No issue. Okay. First, they have to register. Somebody is using the whiteboard. Yeah. Professor Darshan, I think aapse use ho raha hai. So if you could just stop that, or I will. Okay. I don't know how to stop from our side. So- Yeah, I will try to stop that from our side. Yeah, sir. Please go ahead, sir. Yeah. So you have to register yourself as a Prerak first. Okay. This is the tab. Okay. So there are two tabs in this side: Prerakanchi login and citizen login, right? So you have to click on this. Then you get this screen. Then once you click on Nondani Kara, so you have to enter your Aadhaar number. If you want to register yourself as a Prerak, then just put the mobile number. Then enter OTP and your name, okay, and your birth date and the password you can which you want to set. So uske baad, this is the I will show you this screen first. This is the mukhya screen dashboard, okay, where you can find out how many citizens you have registered from your login, right, and how many printouts you have taken. So this is the actual output. अगर आपको किसी का परफॉर्मेंस या किसी ने एक्चुअली कितने लोगों को सर्विस दिया है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन दैट टैब। ये तो कोई भी करेगा, इट विल टेक हार्डली 1 to 2 minutes टू रजिस्टर द सिटीजन, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि पूरा कंप्लीट करके आपने कितने लोगों को एक्चुअल सर्विस दी। तो जैसे मैंने बोला कि यू कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ दैट लाभार्थी प्रेरक परफॉर्मेंस का जो भी उसने किया है, तो ये आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वापस वो स्क्रीन पे लेके जाना चाहता हूँ लाइव इसमें। तो आई विल क्विट फ्रॉम दिस एंड आई विल शो यू द नागरिकांचे लॉगिन। अभी नागरिकांचे लॉगिन में आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, OTP ऑथेंटिकेशन, देन यू हैव टू एंटर योर नेम, जेंडर, बर्थ डेट, एंड यू कैन सेट योर पासवर्ड।
email is not mandatory. So once you click on this and once you register, you will get the 12-digit unique login ID which you have to enter and you have to use for the further login. So I'll use here. Just a minute. So this is the citizen dashboard. उसमें आपको आपने कितने योजना के लिए आप इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे शो करता है. कितने को आपने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे शो होता है. ये जो होता है कि ये अभी थोड़ा स्किप किया है हमने ये वाला पार्ट, क्योंकि पहले हमने इसमें एक छोटा सा फैसिलिटी दिया था कि सिटीजन कैन टेंटेटिवली अप्लाई थ्रू दिस पोर्टल एंड वी कैन शो दोज टेंटेटिव एप्लीकेशन टू दी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो अभी तक वो फीचर हमने बनाया था लेकिन वो होल्ड पे डाला है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर दिस सिस्टम, बट अभी वो नहीं होता है. तो यहाँ पे खाली सिटीजन के लिए हमने इसको सीमित रखा है. उसके बाद जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि कुछ चीजें होती है कि जो हाईली रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्कीम की एलिजिबिलिटी देने के लिए, कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है. वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी आधार नंबर है हियर, सो वी आर जस्ट आस्किंग द स्टेटस वेदर इट इज आधार कार्ड होल्डर और नॉट. सो वी आल्सो आस्क हिज मैरिटल स्टेटस, उसके बाद उसका नाम, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, एनुअल इनकम, उसका रिलीजन और उसका सोशल कैटेगरी. ये इस पे कई सारे स्कीम निर्भर करते हैं. देन उसका परमानेंट एड्रेस, क्योंकि परमानेंट एड्रेस के ऊपर भी कई सारे स्कीम्स होते हैं इसमें. तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ही कैन ऑल्सो क्रिएट हिज एजुकेशनल प्रोफाइल. मल्टीपल प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे. So the student can also use this form, मतलब on Yes, behalf yes, yes. of villagers. So जो they will फर्स्ट स्टैंडर्ड basically. में है, सेकंड स्टैंडर्ड में, उसी से भी उसको भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो. क्योंकि Okay. कुछ स्कीम्स होते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, बट इट विल So बेटर the thing is, तो सर विलेजर्स तो ये खुद नहीं कर पाएंगे, जैसे आपने सिटीजन्स के लिए बोला. तो बेटर है कि स्टूडेंट ऑन बिहाफ ऑफ विलेजर्स अगर ये फॉर्म भरे तो. Okay, but you have to enroll those students as a Labarthi Prerak if you want to track and monitor their performance. Yeah, Otherwise, so it will be difficult to find out कि कितने लोगों ने क्या काम किया है. तो इसलिए तो हमने वो बनाया. जी जी जी, हाँ, ठीक है. तो हमारा बेसिक ऑनरेबल सावंत सर का विजन भी वही था कि इसमें जो स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, दे शुड कम फॉरवर्ड एज अ लाभार्थी प्रेरक एंड दे शुड गिव help, they should offer help to the citizen, those who are not digitally literate. तो यही उसका बेसिक ये था, पर्पस था ये प्रेरक का लॉगिन बनाने का. तो उसमें जैसे आपको मैंने बताया कि ये होने के बाद जैसे कि ये सारे नीड्स है, देखो आप, यू कैन क्लिक हियर. तो ये सही लगभग वी हैव मैप्ड 67 नीड्स. यहाँ पे देखो कि वीज सहूलत के 2 स्कीम्स हैं, या लाइट कनेक्शन के 5 स्कीम्स है, सॉइल हेल्थ कार्ड के 2 स्कीम्स है. ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं फार्म इक्विपमेंट्स, उसके नियर अबाउट 32 स्कीम्स है. कुछ स्कीम्स जो जेनरिक होते हैं उसको हमने कॉमन नागरिक के इसमें डाल दिया है उसके अंडर. ये हर एक स्कीम को, नीड को हर एक स्कीम के साथ मैप किया, हर एक रोल को मैप किया है. यू कैन फाइंड आउट द कमर्शियल ट्रेनिंग 8 स्कीम्स हियर. रिटायरमेंट के बाद जो फाइनेंशियल हेल्प होता है उसके लिए 5 स्कीम्स है. तो ये हमारा कंटिन्यूसली ऑनगोइंग काम चालू रहता है कि जैसे कि स्कीम में कोई बदलाव हो, सो वी कैन डायरेक्टली उसको अपडेट करते हैं. जैसे कि आपको देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ स्कीम्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको. उसमें हमने हमेशा उसके स्कीम के डिटेल्स हम चेक करते रहते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, तो उसको हम अपडेट करते हैं हमेशा यहाँ पे. उसके बाद जस्ट ये मेनू बार आ रहा है ना ऊपर, तो उससे ये हो रहा है थोड़ा सा. So do you want us to stop something from our No. side? Okay. No, So someone has joined and registered his or her name through Samsung. So can I just request him to stop using the whiteboard marker, because वो lines आ रही हैं तो वो tough होगा, क्योंकि we will be sharing this video with all the participants who were unable to join. So can you please look into that so that वो lines ना आए screen पे? Thank you.
So, meanwhile, Kailash sir Huh. would like to ask something. Kailash sir, could you please unmute your mic? Can I hear? Yes, sir, you are audible, but Okay, आवाज कम my है. question is to Kadam sir. जी. येस सर. आम्ही आता मराठीत सांगतो तुम्हाला. हो चालेल चालेल. आम्ही हे पुण्याच्या जवळ आसपासचे आहे ना 25 किलोमीटरच्या अंतरावर आम्ही 5 विलेजेस अडॉप्ट केलेले आहेत. तुमचा आवाज खूप कमी येतोय सर, थोडा हळू येतोय. 5 विलेजेस आम्ही अडॉप्ट केलेले आहेत. ओके ओके पुणे डिस्ट्रिक्ट मध्ये. ओके तांबरेवाडी, थोपटेवाडी असते. ओके. पण आमच्या तिथं आहे ना सिंहगडाच्या पायथ्याशी ते गाव असल्यामुळे हम्म. तिथं नेटवर्कचा इश्यू असतो. मग आम्ही हे ओके. नेटवर्कवर कसं काम करू शकतो तिथं? तो ओके. प्रॉब्लेम आहे आमचा. बाकी ओके. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर. मी तुम्हाला सांगतो त्याला काय करायचं. आता जर आपण महाराष्ट्र पोर्टलला गेलो तर इथे एक नागरिक स्क्रीन दिसते ना सर तुम्हाला इथे. हो, स्क्रीन दिसते मला. हो. इथे एक नागरिक माहिती अर्ज म्हणून आम्ही दिलेला आहे बघा सर. मी तो आता डाउनलोड करतो. ओके. अशा रिमोट एरियामध्ये हा बेसिकली प्रॉब्लेम फॉर्म येतो. भरून घ्यायचा. ओके हो. ओके. तर थँक्यू. हा फॉर्म जर तुम्ही भरून घेतला हो. आणि ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे सर आम्ही ही बेसिक माहिती म्हणजे कुठल्याही स्कीमला जरी त्यांनी इच्छुक असेल हो. तर फिरून फिरून हीच माहिती लागते सगळ्यांना. ओके. त्यामुळे काही कॉमन फील्ड्स आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत आणि याच्यामध्ये लोकांच्या गरजा काय त्या सुद्धा यू कॅन हो क्लिक हो हिअर दिसतात सर. दिसतात. हा, हा. सब झालं. आणि याच्यामध्ये काही जे प्रश्न विचारले जातात हो हो. त्याला सुद्धा होय नाही करू शकता. म्हणजे काय होऊ शकतं सर की तुम्ही त्या व्यक्तीच्या वतीने Manually भरून घ्यायचं. जवळच्या MSCIT सेंटरमध्ये तुम्ही जाऊ शकता किंवा जिथे कुठे तुम्हाला मोबाईलचा ऍक्सेस आहे हा. तर तिथे तुम्ही मोबाईलवर सुद्धा ही प्रोफाईल भरू शकता त्याची. तुम्हाला फक्त त्या व्यक्तीला OTP साठी फोन करावा लागेल सर सुरुवातीच्या. पण माझी रिक्वेस्ट आहे जर तुम्ही असा प्रयत्न करत असाल तर फर्स्ट यू हॅव टू रजिस्टर्ड युअर सेल्फ ॲज अ लाभार्थी प्रेरक. अदरवाईज तुम्ही केलेलं काम तसं दिसणार नाही सर. म्हणजे तुम्ही आम्ही विद्यार्थ्यांकडनं करून घेणार सर. आमचे विद्यार्थी व्हॉलंटियर असतात. ओके ओके म्हणजे त्यांना सांगावं लागेल. सर्वे करायला घेऊन जातो त्यांना. आणि याच्यानंतर मी परत ह्याच्याकडे येतो की ज्यांना कुणाला गरजा सांगता येत नाही दे कॅन सिलेक्ट देअर रोल ऑल्सो की आय एम अ फार्मर, आय एम अ सोल्जर, विद्यार्थी. ह्याच्यामध्ये यू कॅन फाइंड की एंटरप्रेन्योरसाठी 10 योजना आहेत, कलाकारांच्या 2 योजना आहेत, खेळाडूंच्या 2 योजना आहेत, लाईव्हस्टॉक ओनरच्या 24 स्कीम्स आहेत. सगळ्यात महत्वाच्या म्हणजे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या स्कीम्स आहेत. सर्वे असं सांगतो सर मराठीत चालेल ना तुम्हाला हो, काही? मराठीत मला मराठी. नाही, सगळ्यांनाच चालेल का ओके, अशाला? हिंदीत सांगा. हो हिंदीत सर, सांगा. हो सर. ओके. हिंदीत सांगा. शेतीनंतरचा सगळ्यात मोठा सेगमेंट हा बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क आहे. याच्यामध्ये साधारणपणे 53 हे येतात ऑक्युपेशन येतात. म्हणजे ज्या ज्या व्यक्तीचा बिल्डिंग बांधताना सहभाग असतो म्हणजे अगदी रंगकाम करणाऱ्या व्यक्तीपासून फरशी टाकणाऱ्या व्यक्तीपासून ते गवंडी काम करणाऱ्या सगळ्या लोकांपर्यंत किंवा इलेक्ट्रिकची कामं करणाऱ्या लोकांपर्यंत त्यांच्यातले कुशल अर्धकुशल मजूर प्लस त्यांच्यातले क्लार्क, सुपरवायझर हे सुद्धा येतात. तर ह्या सगळ्या प्रोफेशनचा जर काउंट काढला तर महाराष्ट्रामध्ये ही पॉप्युलेशन 78 लाख आहे. कॅन यू इमॅजिन? 78 लाख इज अ बिग नंबर. आणि यातले जवळपास 18 लाख लोक रजिस्टर्ड आहेत आणि त्यांच्यासाठी खूप सुंदर सुंदर योजना आहेत. म्हणजे अगदी त्यांच्या जन्मापासून त्यांच्या लग्नापासून ते अंत्ययात्रेपर्यंत इतक्या सगळ्या म्हणजे पूर्ण लाईफ सायकल कव्हर करणाऱ्या त्यांच्या स्कीम्स आहेत. आणि याच्या ह्या लोकांना माहितीच नाहीये. आणि जर आपण आजूबाजूलाही बघितलं म्हणजे सिटी आणि अर्बन एरियामध्ये तर हे लाभार्थी तुम्हाला खूप भेटतात. म्हणजे शेतीसारखा हा खूप मोठा हे आहे. म्हणजे तुम्ही याच्यावर क्लिक केलं तर तुम्हाला त्याची व्याप्ती लक्षात येईल की किती महत्वाचं आहे. त्यामुळं तो आम्ही स्पेशल इथं रोल घेतलेला आहे. हे झाल्यानंतर मग सिस्टीम काय करते की त्यांना त्या योजना फिल्टर करून दाखवते आणि मग तुम्ही इथे क्लिक करून बघू शकता की नक्की काय त्या स्कीम मध्ये बेनिफिट आहे. मग यू कॅन डिसाइड की ह्याला इंटरेस्ट दाखवायचा का डिसइंटरेस्ट दाखवायचा. इथे तुम्हाला हे सगळं लक्षात येते याच्यामध्ये. आणि जर तुम्हाला डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर यू जस्ट हॅव टू क्लिक हिअर. इथे तुम्हाला लक्षात येईल बघा की कुठल्या ह्याचे आहे, काय उद्देश आहे, यात नक्की बेनिफिट काय मिळतो, काय कागदपत्र लागतात, कुणाला भेटायचं, त्यासाठीचा शासन निर्णय तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकता. बघा इथे शासन निर्णय डाउनलोड झाला. हो हो. ऍप्लिकेशन फॉर्म नसेल तर तिथे आपण लिहितो तसंच प्रामाणिकपणे की सदर ऍप्लिकेशन फॉर्म हा उपलब्ध नाहीये. हे बघा तिथे तुम्हाला लगेच इथे दिसेल हा यार. हे खूप इनोव्हेटिव्ह काम आहे जे MKCL त्यांच्या अथक परिश्रमातून केलं असं मी आवर्जून इथे नमूद करेल. कारण इट इज हायली डिफिकल्ट. इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हायली डिफिकल्ट अँड चॅलेंजिंग वर्क की प्रत्येक स्कीमचा GR काढणं, त्याला तसा पर्सनलाइज देणे. आता हे सगळं झाल्यानंतर आपण काय म्हणतो की तुम्ही ज्या ज्या स्कीमला इच्छुक आहात त्याच्या आपण आता खरंच तुम्ही त्याला पात्रता आहे का तुमची ते आपण बघूयात. इथे क्लिक केल्यानंतर आपण त्याचं कन्सेंट घेतो छोटंसं. वेळ प्रसंगी जर आपल्याला वाटलं तर आपण शासकीय अधिकाऱ्यांना सांगू शकतो की हे लोक संभाव्य लाभार्थी होऊ शकतात.
तर तुमची परमिशन असेल तरच आपण होय घेतो. होय वर क्लिक करून पुढच्या स्कीम दाखवतो. आता हे बघा, इथे सगळी अशी माहिती आपण फक्त एवढेच प्रश्न विचारले. ह्याच्यानंतर ती माहिती विचारली आणि आता काही छोटेसे प्रश्न विचारले आपण त्याला. आपण त्या सगळ्याला असे एक-एक प्रश्नात कव्हर केले त्या योजनानिहाय. आणि ते झाल्यानंतर मग आपण डायरेक्टली सिस्टम त्याची पात्रता कॅल्क्युलेट करते आणि त्याला सांगते की तुम्ही कुठल्या योजनांना पात्र आहात आणि तो याचं प्रिंटआउट सुद्धा काढू शकतो. हे बघा इथे हे सगळ्याचा की कुठली योजना आहे, त्यात नक्की काय बेनिफिट मिळेल, त्यासाठी कुठली कागदपत्र लागतात आणि त्यासाठी कुणाला भेटायचं. सगळी इन्फॉर्मेशन पहिले ह्याला मुख्यमंत्र्यांचं पत्र यायचं, पण आता ते येत नाही. आपण त्याला फक्त जनरिक केलेलं आहे. तर असा तो आहे आणि ज्याला कुणाला असं वाटतं की अगोदरच तुमची डिटेल प्रोफाईल भरून ठेवावी, तर इथे जाऊन आपण ती प्रोफाईल भरू सुद्धा शकतो. इथं अपडेट करू शकतो आपण. हे बघा. म्हणजे एकदा हे केले तर मग त्याला अजून जे आपण म्हटलं ना की ही जी माहिती आपण त्याला विचारतो, ही माहिती विचारायची त्याला गरज लागत नाही. ही जी पुढची आहे ना, कारण हीच यातनं निवडून आपण इथं आणलेली आहे. हे बघा. आता पांडुरंग काळेने ज्या योजनांना त्यांनी इच्छुक आहे, तर त्याला फक्त ह्या 3 प्रोफाईलचीच माहिती त्याला इथं भरावं लागणार आहे. ती आपण ह्याच्यात घेतलेली आहे. म्हणजे जर असं वाटलं की खूप वेळ जातोय, तर मग आपण हा अप्रोच सुद्धा घेऊ शकतो आणि जर तुम्ही खूप डिटेल सर्व्हे करणार असाल, तर तुम्ही अशी माहिती सुद्धा एवढी भरू शकता. हे बघा ह्याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीने लाभार्थी पोर्टल काम करतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे आणि आम्ही सातत्याने हा प्रयत्न करत असतो की जितके आम्हाला अपडेट्स मिळतील, आमची टीम त्याच्यावर काम करत असते आणि जसे अपडेट येत असतात तसे आम्ही कॉन्फिगर करत असतो. काही वेळा त्याला 7 दिवसांचा कालावधी लागतो, काही वेळा ते 2 दिवसांनी सुद्धा होतं, काही वेळी 15 दिवस सुद्धा लागू शकतात. म्हणजे ती एक लाँग प्रोसेस असते आमच्या इथे आणि ते आम्हाला खूप नेटाने पार पाडावी लागते इथे. पण आम्ही प्रयत्न करतो की ॲट लीस्ट 15 दिवसात ते सगळे स्कीम्स किंवा असे काही लेटेस्ट अपडेट आले असेल तर त्याच्यात अपडेट होतील. सो दॅट्स इट फ्रॉम माय एंड. उदय सर, मॅम. या अजून कोणी काही प्रश्न असतील तर हो, हो. जी जी सर. सो अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है सो प्लीज अनम्यूट योर माइक. उदय सर हैं, विनायक सर हैं. Could you please unmute your mic? जिसके पास भी क्वेश्चन है, अगर नहीं, you can also write your queries in the chat box. Shall I stop my screen? Yes, sir. You can stop sharing your. Yes. Thank you, sir. in fact, I would like to request you, if you don't have any queries at this moment, or and while assigning this assignment to your students, if you still come across, if you still need some clarification, you can actually please note Mr. Vinayak's mobile number and his email ID. You can call him. He will give a real-time guidance. Sure, sir. And sir, actually we have shared a feedback form. So link is, we have shared the feedback form link in the chat box, so you can refer to that. और उसके अंदर we have asked a couple of questions जहाँ पे we would like to know कि आप लोग सेशन कुछ प्लान करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आप लोग MKCL ये जो लाभार्थी का पोर्टल है उस पे कुछ ट्रेनिंग देना चाहेंगे बच्चों को, तो वो उससे हमको हेल्प होगा और MKCL को भी पता चलेगा कि कितने लोग आप लोग इंटरेस्टेड हैं. So accordingly we can plan sessions. So please take out at least 2 minutes of your time and fill this feedback form. This will be really helpful. Or please, we have already opened this platform for the question and answer session. So please unmute your mic and you can ask your queries. Dr. Ashlesha, would you like to ask something? And we even have Shraddha ma'am with us. So any of you would like to ask something, to please unmute your mic and you can. Puranmasi ma'am. Hello. Yeah. Am I audible, Puranmasi ma'am? Yeah, you are audible, ma'am. Yes, I'm Anuprita from Shivaji Rao Estonle College of Engineering and Asanko. Yeah, ma'am. Sir, I want to ask you one question. Okay. की हे सगळं जर पोर्टलचं तुम्ही सांगितलं की आपण स्टुडंटला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करायचं म्हणून, तर मी आमच्या अडॅप्टेड विलेजेसचा जो सर्वे केला त्याच्यामध्ये मला खूप सगळे जे म्हणजे यंग जे सिटीजन्स होते, ज्यांच्याजवळ एम्प्लॉयमेंट नाही आहे सध्या,
तर असे जे एज्युकेटेड आहे, त्यांचं कम्प्युटर म्हणा की याच्यामध्ये झालेले आहे, असे खूप सगळे स्टुडंट मला म्हणजे यंग मुलं तिथे दिसलेत. तर आपण त्यांना समजा ह्या सर्व गोष्टीचं ट्रेनिंग दिलं, तर ते जास्त फिजिबल असेल की ते त्यांच्यापर्यंत रीच म्हणजे आपण लवकर पोहोचू शकेल. कसं आहे की जे स्टुडंट सुद्धा ते त्यांच्या वर्कमध्ये खूप सगळे इन्व्हॉल्व असतात किंवा ते तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही मोस्ट ऑफ द टाइम, कारण फुल टाइम तर इन्व्हॉल्व ते नसतात. तर आपण तिथल्याच समजा काही मुलांना अशी ट्रेनिंग दिली तर चालेल तसं करून? तसंही करता येईल, पण यात जर मी तिथे बेरोजगार म्हणून असेल, तर माझा असा प्रश्न असेल की मला यातनं काय मिळणार? एक गोष्ट आपण त्यांना सांगू शकतो की सगळ्यात आधी तुम्ही तुमची प्रोफाईल रजिस्टर करा याच्यामध्ये. तुम्ही ॲज अ बेरोजगार हं. तुम्हाला काय बेनिफिट्स मिळतात, ते तुम्ही आधी क्रॉस चेक करा. आणि याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत, म्हणजे फुल टाईम काम करणं किंवा व्हॉलंटरी बेस काम करणं. आय डोंट नो युअर मॉडेल ॲक्चुअली, त्यामुळे मी जास्त कमेंट करू शकत नाही त्याच्यावर. परंतु त्या संबंधित विद्यार्थ्यांनी ते का भरवायचं त्याला उत्तर द्यावं लागतं. तो व्हॉलंटरी करू शकेल, पण जर त्याला इमिजिएट त्याचा बेनिफिट दाखवता आला, हं. की ॲज अ बेरोजगार म्हणून तुम्ही तुमची प्रोफाईल तिथे क्रिएट करा, तुमचा रोल तिथे सिलेक्ट करा आणि तुम्हाला यातनं काय बेनिफिट मिळतात ते तुम्ही पहा. आणि जर तुम्हाला ते फ्रुटफुल वाटलं, तर तुम्ही इतर लोकांना सुद्धा एन्करेज करा. तुम्ही स्वतः त्याच्यावर प्रेरक म्हणून व्हा. असं आपण अपील करू शकतो. असं मला वाटतं याच्यामध्ये. थँक यू सर. सर मी आता तर या पोर्टलचं पूर्ण काही स्टडी केलेला नाहीये. बट इफ आय एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन दॅट, डेफिनेटली आय विल कॉन्टॅक्ट यू Yes, सर. and it is very simple process, simple to use, simple to understand. You can easily grasp. ओके. ओके. थँक यू सर. So we will also provide MKCL email ID and Vinayak sir's phone number and email ID over email. So आप लोग वैसे भी उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट विनायक सर ने ऑलरेडी स्क्रीन पे भी शेयर किया है, तो या सो एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद विनायक सर? Good evening, sir. My name is Shraddha Manjrekar. Yes, Very good initiative. I must appreciate your efforts. thank you, ma'am. आम्ही 5 गावं जे अडॉप्ट केलेले आहेत, Okay. एका गावाला लिटरली इतकं इंटिरियर मध्ये येते की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाहीये. कुठे आहेत ma'am? दुसरी माणगाव आहे ते. रायगड. हा, तर आता काय होतं की तिथपर्यंत आम्ही गेलोय, 2-3 व्हिजिट्स पण आमच्या झाल्या आहेत, बऱ्यापैकी छान Okay. इंटरॅक्शन्स झालेले आहेत. पण तिथला युथ इन्क्लुडिंग सरपंच इज नॉट Okay. स्टेइंग ओव्हर देअर. Okay. आता ते सगळे सिनियर सिटीजन्स आहेत आणि मुळात म्हणजे ना कंटाळलेली माणसं की आता त्यांना काही करायला नाहीये, काम वगैरे करायला नाहीये आणि समहाऊ दे आर पासिंग देअर टाइम. दुपार झाली की बस ते बसून असतात. सो असा एक केस आहे. शिवाय दुसऱ्या केसमध्ये मी सांगते की स्मार्टफोन्स पण नसतात त्यांच्याकडे फारसे. Okay. Okay. स्टुडंट्सला गावापर्यंत नेणं एक पीआय साठी मोठा चॅलेंज आहे. पहिलं की त्याला अकॅडमिक्स मधून तेवढी लिव्ह मिळते का, असं म्हणजे दुसरी ब्राईटर साईड जोपर्यंत कम्युनिकेट नाही केली अथॉरिटीजला, कॉलेज अथॉरिटीजला, तरी पीआयला कॉलेजच्या बाहेर निघणं आणि मुलांना निघणं प्लस लाईक सगळे लॉजिस्टिक्स त्यांना गावापर्यंत पोहोचून देणं, Okay. आता तो बऱ्यापैकी स्ट्रगल आहे. पण त्यातल्या त्यात आम्ही एक इनिशिएटिव्ह असा घेतलाय, म्हणजे युबीएच्या वरतीच रुरल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असा एक इलेक्टिव्ह कोर्स डिझाईन केला आणि त्याच्यात Okay. कंपल्सरी तुम्हाला व्हिजिट करावीच लागेल. तर ऍज अन असाइनमेंट मग त्यांनी म्हणजे Okay. जेव्हा मार्क मिळायला लागतात तेव्हा मग त्यांना ते गाजर दिसतात की ओके आपण करूयात हे काम. Right. त्या ह्याच्यात एका ग्रुपनी 14 म्हणजे आता त्यांच्या लिमिटेशन्स होत्या, काही हिंदी भाषी मुलं आहेत, काही मराठी भाषी, त्यांनी ते ट्रान्सलेट केलं, काही मराठीमध्ये काही हिंदीमध्ये. तशा 14 पॉलिसीज त्यांनी ट्रान्सलेट केल्या आणि आम्ही त्याचं एक प्रिंटेड व्हर्जन आमच्या गावाला भेट दिलेली आहे. तिथपर्यंत आम्ही आलेलो आहे. पण मला हा पोर्टल नक्कीच उपयोगी वाटतो. पण अजूनही म्हणजे मी मोठी गॅप तुमच्या समोर सांगितली आहे की नंबर 1 इज स्मार्टफोन्स आर नॉट देअर, नंबर 2 इज इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इज नॉट देअर, अँड नंबर 3 इज लॉजिस्टिक्स इन्व्हॉल्व्ड
to make students and PIs faculty reach till village. कारण जो सीड मनी जो 50,000चा जो येतो तो पहिला सर्वे करण्यातच तो संपलेला असतो. म्हणजे 5 गावं इंटिरियरही म्हटले तरी एक तर कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे आम्हाला बस वगैरे करावीच लागते. तर लॉजिस्टिक्स बऱ्यापैकी इन्व्हॉल्ड असतात. तर स्कूल आय मीन इन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीजला कसं पटवून देणं की ओके दिस इज गोइंग टू हॅपन थ्रू आवर हँड्स, तो एक आम्हाला नक्कीच चॅलेंज आहे. म्हणजे मी खूप पॉझिटिव्ह आहे सगळ्या म्हणजे सेवेसाठी, पण अगेन लाईक मी आय अलोन कॅनॉट डू मेनी थिंग्स, सो इट्स माय जॉब टू कन्वे माय कन्स्ट्रेंट्स टू यू. I have one good example, ma'am, which I would like to share with you. मला आय डोंट नो की उन्नत भारत अभियान आणि NSS चा कितपत कसा रेपो आहे, बिकॉज आय एम एक्स NSS व्हॉलंटियर आणि पुणे विद्यापीठासोबत मी तिथले जे NSS चे कोऑर्डिनेटर होते ते सगळे माझ्या ओळखीचे होते, कारण आय वॉज अ युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह वन्स अपॉन अ टाइम इन 2005. तर त्यामुळे आमचे खूप चांगले रिलेशन होते. त्याचा फायदा असा झाला की NSSच्या जिथून ते सगळं प्लॅनिंग केलं जातं, म्हणजे ऍटलीस्ट युनिव्हर्सिटी लेव्हलमधून किंवा ज्याला आपण विद्यार्थी कल्याण मंडळ म्हणतो, तर जर आपल्याला NSS कोऑर्डिनेटर सोबत जर ही आयडिया शेअर करता आली, कारण त्यांना काहीतरी इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट लागत असतात आणि जे की स्वच्छता किंवा रेग्युलर आपण जे त्यांचे टास्क असतात NSSच्या स्पेशल विंटर कॅम्पमध्ये, पहिले 10 दिवस जायचा, आता तो 7 दिवस जातो. तर मध्यंतरी आम्ही काय केलं, मला आठवते 2017 मध्ये आणि 18 मध्ये आम्ही काही इनिशिएटिव्ह घेतले ऑन बिहाफ ऑफ MKCL. आम्ही या सगळ्या NSSच्या कॉर्डिनेटर्सना, कॉलेजेसना आम्ही कळवलं की असं असं तुम्ही महालाभरतीचं हे करू शकता. ज्या ठिकाणी स्मार्टफोनचं पेनिट्रेशन झालं होतं त्या ठिकाणी मुलांनी 5-5, 10-10 नागरिकांची जबाबदारी घेतली ड्युरिंग द स्पेशल विंटर कॅम्प आणि त्यांना ते पत्र मिळून दिलं. त्यानंतर ज्या ठिकाणी स्मार्टफोनचं पेनिट्रेशन नव्हतं, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी एवढी चांगली नव्हती, त्या ठिकाणी त्यांनी पेपरवर माहिती गोळा केली आणि जेव्हा त्यांचा कॅम्प संपला तेव्हा त्यांनी जिथं स्मार्टफोनचा ऍक्सेस आहे, नेट आहे, तिथे ते भरून दिलं आणि त्यांना नंतर पुन्हा एकदा पत्र काढून दिली. त्यामुळे NSS चे व्हॉलंटियर जे आहेत म्हणजे ते खूप चांगला त्यांना एक उपक्रम मिळतो या सगळ्यातून आणि ते त्यांचा कनेक्ट गावात त्यांना जावंच लागतं, कारण याच्यामध्ये अगदी शालेय विद्यार्थी घेतले तर कदाचित थोडासा मॅच्युरिटीचा प्रश्न येऊ शकतो त्या मुलांचा, की नक्की काय प्रश्न विचारावे किंवा कसं माहिती भरावी. हा 8वी, 9वी, 10वी आपण समजू शकतो, पण जर आपले कॉलेज गोईंग स्टुडंट असतील, स्पेशली फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर किंवा ऍटलीस्ट 11th, 10th स्टँडर्डचे, तर त्यांना सुद्धा मला वाटतं NSS चालू आहे ना आता 11वी, 12वीला ज्युनियर कॉलेजेसला, तर ते आपल्याला जर तसा काय हेल्प हो, घेता आहे आली सर, NSS आहे. डिपार्टमेंटची, तर इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. कारण सर जस्ट फक्त पुणे विद्यापीठाचा जर आपण विचार केला तर त्यांच्याकडं माझ्या माहितीप्रमाणे 50,000 प्लस व्हॉलंटियर्स आहेत NSS चे आणि त्यातले जवळपास आपण असं म्हणू शकतो की 10 ते 20,000 लोक व्हॉलंटियर हे प्रत्यक्ष गावात जातात स्पेशल विंटर कॅम्प मध्ये, किंवा कधी कधी युनिव्हर्सिटीला जर आवडलं तर ते त्याचे स्पेशल कॅम्प सुद्धा लावतात जर त्यांच्याकडे फंड असेल तर. तर या सगळ्या गोष्टींना जर तुम्ही छान पद्धतीने टॅकल करू शकला उन्नत भारत अभियानच्या वतीने वरच्या लेवलला, तर मॅम हा प्रॉब्लेम राहणार नाही आपल्याला, कारण हे रिसोर्स ऑब्व्हियसली लागणारच, त्यांनी गावात जाणं अपेक्षित आहे. तर का ना आपण NSSच्या मुलांचा एक प्रभावी उपयोग करून घ्यायचा, असं मला वाटतं. नमस्कार सर. थँक्यू. येस मॅम, नमस्कार. नमस्कार सर. हा, मी पुजारी मॅडम, देवरुख कॉलेज, अटले सप्रे कॉलेज देवरुख. आम्ही DLLE च्या माध्यमातून उन्नत भारतचे 5 गावं पूर्ण केली सर्वेक्षणाची. जे विद्यापीठाचं DLLE हे डिपार्टमेंट तुम्हाला माहिती असेल, तर त्याचे जवळजवळ 253 विद्यार्थी आमच्याकडे एनरोल आहेत आणि त्यांच्या मार्फत आम्ही जवळजवळ 550 घरांचं सर्वेक्षण केलं रॅन्डमली 5 गावांमध्ये. आणि त्याच्यावर तिथे सुद्धा नेटचा प्रॉब्लेम असाच आहे, नेटवर आपल्याला काही करता येत नाही किंवा तुम्हाला गुगल टाईपचे फोटो वगैरे काढता येत नाही. तर आम्ही काय केलं की सगळे सर्वे फॉर्म घेतल्यानंतर मी विद्यार्थ्यांना बसवून त्याच्यावरचा एक गुगल फॉर्म तयार केला सगळ्या प्रश्नांवरचा, आणि तो गुगल फॉर्म तयार करून मुलांनी ते सर्वेक्षण केलेल्या फॉर्मच्या आधारावर ते सगळे गुगल फॉर्म भरले आणि त्यामुळे एक एक्सेल शीट उत्तम पद्धतीनं त्याचा डाटा तयार झाला, जेणेकरून काय झालं की आपल्याला त्याच्यावर स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट तयार करता आला चांगल्या पद्धतीनं, की किती जमीन आहे, किती जमीन
शेतीखाली आहे, कितीपर्यंत गावाच्या आपल्या योजना गेलेल्या आहेत, पाण्याची समस्या काय आहे, आणि त्याचा एक उत्तम रिपोर्ट तयार करून आपण उन्नत भारतला सादर करणार आहोत. अजून तो केला नाहीये. आणि त्याच्यावरचा एक व्हिडिओ की काय वाटतंय आम्हाला हे 5 गावं केल्यानंतर. तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचा हा उपक्रम आहे. आमचं कॉलेज पहिलेच वर्ष आहे आम्हाला उन्नत भारत हे मंजूर झाल्याचं. तर मला प्रश्न विचारायचे की आम्हाला पुढच्या वर्षी म्हणजे या वर्षी सुद्धा जर हवं असेल तर ते मिळण्याची शक्यता आहे का? प्रोजेक्टचं मी उन्नत सांगू शकत नाही, ती उन्नत भारतची टीम सांगू शकेल. पण मी एक ऍडिशन असे करू शकेल मॅडम, की सर्वे डेव्हलपमेंट प्लॅन हे होतच राहतात, बिकॉज इट इज अन ऑनगोईंग ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे प्रत्येक कॉलेज तिकडे Yes. असते. परंतु टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने जो एक मोठा गॅप समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे, की होतकरू आणि गरजू नागरिकांना त्यांच्या योजनांचे लाभच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. तर त्यासाठीचा जो सगळा हा एक नॉलेज गॅप म्हणूयात आपण, इन्फॉर्मेशन गॅप आहे, तो फिल करण्यासाठी लाभार्थी हे खूप महत्वाचं टूल आहे. आणि मला असं वाटतं की हे ज्या ठिकाणी अडॉप्ट केलं जाईल त्या ठिकाणी हे इनोव्हेटिव्ह असणार आहे. कारण बऱ्याच लोकांना हे अजूनही माहिती नाहीये की अशा पद्धतीने अवघ्या 20-25 मिनिटांमध्ये शेकडो योजनांसाठी राज्याच्या आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या की ते पात्र होऊ शकतात की नाही याची त्यांना घर बसल्या माहिती मिळते, त्याचे अर्ज मिळतात, आणि कुणाला भेटायचं, कॉन्टॅक्ट करायचं, ही सगळी माहिती त्यांना भेटेल. कदाचित त्यातला एखादा हुशार व्यक्ती त्या योजनेचा लाभ सुद्धा मिळवतो. त्यामुळे हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. बरोबर आहे, बरोबर. या माध्यमातून आपण त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकतो. पण ते खूप अगदीच कमी वेगळा प्रयोग करावा लागेल सगळ्यांना. एखादी योजना सर गेलेली आहे वाड्यांमधून, एका दुसरी योजना गेलेली आहे, बाकी योजना गेल्याच नाहीये आम्हाला असं लक्षात येत आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. वेलकम मॅम. Should we conclude, Purnamasi ma'am, or are there any further questions? Yes, sir. So if there are any further questions, we can, I think Vinayak sir and Uday sir can take that. Otherwise, we can proceed for the closing remarks. कोई और कुछ पूछना चाहेगा क्या? हेलो. ये शिलर सर बोला. हाँ, मैं डॉक्टर शिलार बोलतोय. शिरवळ वेटनरी कॉलेज, कांचनना पाटील कॉलेज ऑफ वेटनरी सायन्स शिरवळ. ओके सर, मी जस्ट आता जॉईन केलंय. ऍक्च्युली आम्ही ह्या 5 आम्हाला जी गावं दिली होती त्याचा आम्ही विलेज सर्वे वगैरे केला. आणि तो सगळा हे जे ऑनलाईन वेबसाईट जे आहे UPH याच्यावरती आम्ही फिल केला होता. विलेज सर्वे 5 गावांचा केला होता, पण त्याच्यातली आम्हाला आता फक्त 3च गावं दिसत आहेत त्या वेबसाईटवर. त्यांनी वेबसाईट सगळी बदललेली आहे. त्याच्यात फक्त 5च गावं दिसत आहेत. आणि जे आम्ही ह्याचा सर्वे फिल केला होता, हाऊस होल्ड सर्वे, तर प्रत्येक गावाचे आम्ही 25-25 हाऊस होल्ड सर्वे केला होता. पण त्यातली फक्त 3च गावं दिसत आहेत. आणि 2 गावांचा 25-25 दिसतोय, आणि शिवाजीनगर म्हणून गावाचा 11च लोकांचा सर्वे दिसतोय. आणि 2 गावांचा दिसतच नाहीये सर्वे त्याच्यामध्ये, नवीन वेबसाईट बदलल्यामुळे. टेलर सर, सॉरी तुम्हाला इंटरप्ट करतो. आमची अपेक्षा आहे की हे सेशन जे लाभार्थीचा चालू आहे आता MKCLच्या वतीने, तर लाभार्थीच्या सेशन विषयी काही आपले प्रश्न आहेत का, किंवा लाभार्थी पोर्टल विषयी काय आपले प्रश्न आहेत तर ते आपण मांडावेत. आणि आपल्या ज्या रुटीन अडचणी त्या आपण नंतर आपल्या UBAच्या टीमशी तुम्ही बोलू शकता ह्याच्यातून. लाभार्थी विषयी काय आपला प्रश्न आहे का सर आता? नाहीये सर. ओके सर. I think we can. हो सर, आता आपण कन्क्लूड करू शकतो. आणि जर बाकीच्या कोणाला काही डाऊट असेल तर ते आम्हाला ईमेल करू शकतात किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवरतीही त्या प्रश्न लिहून पाठवू शकतात. जे नंतर आम्ही MKCLच्या टीमला फॉरवर्ड करू आणि विनायक सरांनाही पाठवू, आणि मग त्यांची उत्तरं कोऑर्डिनेट केली जाऊ शकतात. ओके सर. तर थँक्यू सो मच विनायक सर आणि उदय सर. तुम्ही इतका वेळ काढून आम्हाला लाभार्थी पोर्टल बद्दल व्यवस्थित डिटेलमध्ये समजून सांगितलं आणि डेमोही आमच्या सोबत शेअर केला. नक्कीच या गोष्टीचा आमच्या सगळ्याच पार्टिसिपेटिंग इन्स्टिट्यूट्सना फायदा होईल. जर काही पार्टिसिपेटिंग इन्स्टिट्यूट्सना प्रॉब्लेम आला किंवा अडचण आली तर डेफिनेटली ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील आणि आम्ही तुमचा कॉन्टॅक्ट डिटेल्स त्यांच्याशी शेअर करू. So I would again like to thank one more time to Vinayak sir and Uday sir. Thank you so much. Thank you so much.
Thank you all. Thank you, sir. Thank you. फक्त एक रिक्वेस्ट आहे, पूरणमासी मॅमनी फीडबॅक फॉर्म चॅटमध्ये टाकलेला आहे, त्याची लिंक आहे. तर प्लीज तो सगळ्यांनी एकदा 2 मिनिट वेळ काढून भरावा. थँक्यू. डॉक्टर आनंदराव सर, तुम्हाला काही ऍड करायची इच्छा आहे सर? काही करावंसं वाटतंय? हॅलो. Yeah, I think sir Rao sir Has left? is there, but no, he's there, but I think must be on a call or something. Okay, no problem. Yeah, So we'll yes. discuss later then. Okay, sir. Yeah. So thank you so much. Thank you, Purnamasi ma'am. Thank you, Megha ma'am. And thank you all for giving us opportunity. On behalf of Mr. Vinayak and entire MKCL team, I would like to thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So we are keeping this portal open for another 5 minutes. So you can note down this feedback form link that has been shared by me and Megha. And please take out 2 minutes and fill this form. This will be really helpful for us and for MKCL to know with who all are interested in collaborating further on this. And another thing, we will be sharing all the details of MKCL team on the mail. So even we will try to share this video, this session, the link of this session as well. So yeah, thank you everyone for joining today's meeting.